Starting off with a new topic known as stochastic model. So this topic is quite different from the topics that you guys have been studying in the last two classes. You guys about have simulation, mechanical control. So therefore, like I had to you guys the disclaimer that today's class the content is going to be a little bit that you guys have studied in the past few classes, right? So what are we going to be doing is that we're going to be a specific model that is used in basically several fields, several disciplines in order to solve the fundamental problem that we have, which is basically the existence of randomness, right? So we have two ways to solve problems, two ways to see things, basically. One is the deterministic way, and one is the technique, which is undeterministic. স্যার So আপনার কথা before even কেটে I আসতেছে start talking have to give you guys something about before we go to the main content. Right. Everything that happens on this earth, we know that it happens through specific cause and effect, right? Specific, every cause causes an effect, right? This is what we know about how things work. Generally এটাই তো না, প্রত্যেকটা জিনিস যেটার কোনো এফেক্ট আমরা দেখতে পাই সেটা of course it has a specific cause, and এমনও হতে পারে it has one cause or it can have multiple factors that comes together to cause a specific effect. Like starting from, like if you guys have played football, ধরেন we have free kicks and stuff like that. Right? How can he be certain that the free kick to so for example, this is the placement of the ball, and this is basically the players that is actually blocking, and probably this is the goalkeeper, right? So স্যার এই বলটা আমাদের স্যার আপনার কথা আমরা ঠিকমতো বুঝতে পারছি না, একটু কেটে কেটে আসছে তো শুরু থেকেই। ইন্টারনেটের সমস্যা হচ্ছে? জি স্যার, কেটে কেটে আসছে ভয়েসটা, অডিওটা। এখন আচ্ছা, এখন যদি কথা বলি, এখন কথাটা স্যার এখনো টং টং করছে অডিওতে। স্যার মানে কিছুক্ষণ ঠিক থাকে আবার কিছুক্ষণ আটকায় এরকম। জি স্যার, ফ্রিকোয়েন্টলি হচ্ছে আর কি।
আচ্ছা, আমি আরো 2 মিনিট একটু কথা বলি, আপনি একটু চেক করেন, দেখেন যে এখনো সেম প্রবলেমটা এক্সিস্ট করে কিনা, ঠিক আছে? ওকে স্যার। সো আমরা যেটা বলছিলাম যে একটা প্লেয়ার যখন বলটা কিক করবে, লেটস সি হি হ্যাজ টু, এন্ড ইটস আ লং ডিস্টেন্স, রাইট? জেনারেলি আ ভেরি লং ডিস্টেন্স, quite like 20 yards and everything, right? So আমার যদি একটা বল কিক করতে হয়, for example to take a free kick, the best location to kick that ball would be somewhere around here, someone around here, right? Because this is far from the keeper, and also but this is actually difficult because এখানে কয়েকটা প্লেয়ার কি করতেছে, ব্লক করে রাখতেছে জায়গাটা, রাইট? এখানে কয়েকটা প্লেয়ার দাঁড়ায় থাকে, এটা আপনার বোধহয় ম্যাচ ম্যাচ দেখার সময় এখানে কয়েকটা প্লেয়ার দাঁড়ায় থাকে যাতে ইজিলি বলটা না মারতে পারে, অ্যান্ড এখানে প্লেয়ারটা এখানে কিপারটা থাকে যাতে বলটা সে এখানে টেনশন সে করে না, বিকজ এখানে অলরেডি ব্লক করে আছে, সো এখানে সে ফোকাস করে। বাট সামহাউ যদি আপনি কোনোভাবে যেভাবে কার্ভ করে যদি এইভাবে ঢুকাতে পারেন, রাইট, দ্যাট উড বি সামথিং, অর এটা ওদের উপর দিয়ে যদি ঢুকাতে পারেন, দ্যাট উড বি সামথিং। এই যে এটা একটা এই ইফেক্টটা আপনি কজ করতে, রাইট? বাট দিস ক্যান only, for example factors like for example আপনি কোন অ্যাঙ্গেলে মারতেছেন, রাইট? পারফেক্ট অ্যাঙ্গেল হতে হবে, তারপরে তারপর ফ্লিকের অ্যাঙ্গেল পারফেক্ট থাকতে হবে, তারপর ফর এক্সাম্পল the 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 force of the shot has to be perfect. When all the related factors আপনি যদি একদম পারফেক্টলি এক্সিকিউট করেন, for which the ball can actually travel through this specific curve and get into, তাহলেই you will actually have a goal, তাহলেই আপনাদের একটা গোল হবে, রাইট? So this is something that we know. কিন্তু what is the limitation is that আমাদের লাইফে যে প্রত্যেকটা ঘটনা ঘটতেছে আমাদের চারিদিকে, রাইট, প্রত্যেকটা জিনিসের যে আমরা জানি যে প্রত্যেকটা জিনিস কোনো না কোনো একটা ফ্যাক্টরের উপর ডিপেন্ড করে, কিন্তু আমাদের লিমিটেশন হলো যে আমরা সবগুলা ফ্যাক্টরের সম্বন্ধে আমাদের নলেজ নাই। Even though I know that this fact, it depends on this factor, I might not know that what should be the exact value of that factor, the parameter that it depends on. আর অনেক সময় আমাদের কি কি ফ্যাক্টরস এর উপর ডিপেন্ড করে এটা নলেজও আমাদের ঠিক মতো নাই, রাইট? সো ম্যাথমেটিক্যালি আমরা সবকিছু স্ট্রেট ফরওয়ার্ড করি, ম্যাথমেটিক্যালি উই ইউজ দ্য ডিটারমিনিস্টিক, যে আমার একটা ইনপুট থাকবে, আমি যে জিনিসটা ইনপুট দিই সেটা একটা স্পেসিফিক আউটপুট আসবেই, আমি যতবারই একই জিনিস ইনপুট দিব ততবার একই আউটপুটই আসবে। Isn't that what happens in maths, right? আমি যতবারই একটা জিনিস ইনপুট দিব ততবার একই আউটপুটই আসবে। That is deterministic, means everything is fixed, determined. কিন্তু রিয়েল লাইফে অনেক জিনিসপত্র আমরা মনে করি যে আমরা এটাকে এভাবে ইনপুট দিব ইনপুট দিব ইনপুট দিব, আমার নেসেসারি না যে আমার এক্সাক্ট স্পেসিফিক এক্সপেক্টেড আউটপুটটা আসে। কেন? ইদার আমি সবগুলা ফ্যাক্টরস আমি কনসিডারই করি নাই, অথবা যদি ফ্যাক্টরস গুলো কনসিডার করেও থাকে ওগুলার এক্সাক্ট ইনপুটটা আমি আমার জানা নেই, অথবা ওই ফ্যাক্টরস এরও আরো ফ্যাক্টরস আছে। So this is the deterministic model. কি হয়, we assume everything is perfect, we assume that স্যারের কথা কি শোনা যাচ্ছে? স্যার আপনার অডিও শোনা যাচ্ছে না।
স্যারের মেবি কারেন্ট চলে গেছে। না 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 আমার অ্যাকচুয়ালি I don't know for some reason electricity is disrupting a lot. এখন বোধহয় ঠিকঠাক থাকার কথা because I have managed a data, so এখন hopefully consistent থাকবে ইন্টারনেট। সো সো আমরা যেটা বলছিলাম যে আমাদের রিয়েল লাইফ অ্যাকচুয়ালি ডিটারমিনিস্টিক মডেলে কাজ করে না। Though we do depend on deterministic model because that's all we can do. এরকম অ্যাজাম্পশন ছাড়া তো আমরা অ্যাকচুয়ালি লাইফে তাহলে কিছুই করতে পারবো না যদি এরকম অ্যাজাম্পশন না থাকে that we have the knowledge of all the factors and we have the exact value of the parameters related to all the factors. এই অ্যাজাম্পশন যদি একটুও না থাকে তাহলে কারণ কি আমরা কি করি, আমরা আপনারা ফিজিক্সে যখন প্রজেক্টাইল মোশনের কাজ করতেন অথবা ঠিক আছে গ্র্যাভিটি তখন কি করতেন, অ্যাজিউমিং দ্যাট এয়ার রেজিস্ট্যান্স ইজ কি নেগলিজিবল, এটা অ্যাজিউম করতে হতো না আমাদের, জি স্যার। রাইট? কেন এরকম অ্যাজাম্পশন করতে হতো? আমরা অনেক কিছু নেগলিজিবল ধরতাম, আমরা ফ্রিকশন কত কিছু নেগলিজিবল ধরতাম, কারণ কি এতগুলো ফ্যাক্টরস অ্যাকচুয়ালি মানে এতগুলো ফ্যাক্টরস এর উপরে ডিপেন্ড করে আমাদের ইফেক্টটা, যে আমাদের পক্ষে ওই ফ্যাক্টরস নিয়ে কাজ করাটা এতই ডিফিকাল্ট হয়ে যায় সামটাইমস আমরা ওই ফ্যাক্টরস গুলো যে নেগলিজিবল হয়ে যায় আমরা একদম নেগলিজিবল ধরে নিই। এটাকে কি বলা হয়, ওই প্রত্যেকটা ফিজিক্সের যে আপনারা ওই যে সবগুলা ইকুয়েশনস অফ মোশন যে ইউজ করতেন আপনারা, রাইট? ভি স্কোয়ার মাইনাস ইউ স্কোয়ার ইকুয়ালস টু 2as, তারপরে ভি মাইনাস ইউ ডিভাইডেড বাই টি ইকুয়ালস টু a, এই প্রত্যেকটা ইকুয়েশন অফ মোশন যেগুলো আপনি ইউজ করতেন s ইকুয়ালস টু ut প্লাস হাফ it স্কোয়ার, এগুলি প্রত্যেকটা assuming that everything is ideal, right? Even in electrical engineering we do a lot of circuitry problems assuming that everything is ideal. স্যার আপনার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না। So we do everything assuming that things are ideal, that things are ideal, and we think that we know everything, all the factors, and we have all the knowledge of everything. Into in real life যখন we know that things don't work the way it is always, ধরেন আপনি ইউনিভার্সিটিতে যাবেন, রাইট? ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার জন্য আপনি অনেকদিন গিয়েছেন and you have good experience, you have good statistical data, যেটার ভিত্তিতে you know how to take decisions on reaching your university at the right time. So you already have a plan in your mind that আপনি কিভাবে ইনপুট গুলো দিবেন, you're going to be going to be in a specific location, right? And then from at a specific time, right? And then you'll take a specific vehicle, and এই সব জিনিসগুলো আপনি মনে করতেছেন আপনি ঠিকভাবে করলে কি হবে, আপনার ইউনিভার্সিটিতে আপনি ঠিক মতো ঠিক টাইম, যে টাইমটা আপনি টার্গেট করছেন আপনি পৌঁছাইতে পারবেন। আপনি মনে করতেছেন এই জিনিসগুলো ঠিকঠাক রাখলেই আমি ইউনিভার্সিটিতে ঠিক টাইমে পৌঁছাতে পারবো। বাট ইজ ইট অলওয়েজ ট্রু? কিছু দিন you sometimes go at reach at university at 6:20, 9:20, right? Sometimes it becomes 9:40, right? Are you guys getting my point? আপনি যে ক্যালকুলেশন করছেন আপনি কি সবসময় 9:30 তে পৌঁছাইতে পারেন? না স্যার। মাঝে মধ্যে 9:20 হয়, 25 হয়, 9:28 হয়, অথবা মাঝে মধ্যে 9:40 হয়। কেন হয় এই জিনিসটা? রাস্তার উপর ডিপেন্ড করে, এক এক দিন এক এক রকম কন্ডিশন। এক্স্যাক্টলি, এটাই তো আমাদের লিমিটেশন, যে আমি মনে করতেছি এই তিনটা ফ্যাক্টর যদি আমি ঠিকঠাক রাখি হয়ে যাবে, বাট ইন রিয়ালিটি এই তিনটা ফ্যাক্টরের উপরে কি আমার এই জিনিসটা ডিপেন্ড করে না, অনেক ফ্যাক্টর আছে, রাইট? ইননিউমারেবল ফ্যাক্টরস আছে, নিউমারাস ফ্যাক্টরস আছে। তো ওই ফ্যাক্টরস গুলোর নলেজ কি আমাদের আছে? প্রত্যেকটা ফ্যাক্টরস এর নলেজ আছে আমাদের? না স্যার। প্রত্যেকটা ফ্যাক্টরের নলেজ নেই, কারণ কি একদিন কি হইতে পারে, একদিন ওয়েদারের কন্ডিশন ঝামেলা হইতে পারে, যেটা আজকে হয়েছিল, রাইট? একদিন কি হইতে পারে,
কোনো একটা অ্যাক্সিডেন্টের কারণে রাস্তায় জ্যাম লেগে গেছে, অথবা like some sort of crisis happened, or maybe আপনি যে গাড়িতে উঠছেন ওই গাড়ির what you called স্পিডের সমস্যা আছে, অ্যাক্সেলারেশনের সমস্যা আছে, রাইট? অথবা আজকে কোনো একটা ভিআইপি আসছে। তো অনেক ধরনের ঝামেলার জন্য what happens is that you don't necessarily know that আপনি কি ইফেক্টটা পাবেন। You do not know about that. You do not have enough knowledge about it, right? So this cause of discrepancy, we can say that this is due to randomness, right? We can say this is due to randomness, right? Now let me ask you guys one question right now. In reality, random bolte kichu ache? জি না স্যার। We do not have anything as random. Yes, one person said that we do not have. How many of you guys actually agree with that? Or how many people would you want to object to this understanding? স্যার আমার মনে হয় র্যান্ডমনেস আছে, কারণ আমি তো সব সময় সব দিন আর একই সিচুয়েশন এক্সপেক্ট করতে পারি না। মানে আমি যদি একটা পার্টিকুলার দিনের কথা বলি, ওই দিনের জন্য হয়তো ওই দিনের সিচুয়েশনটা র্যান্ডম না, বাট আমি যদি ধরেন 10-12 দিনের একটা প্রেডিকশন করতে চাই, আমার জন্য তো ওই জিনিসটা র্যান্ডমই হবে, কারণ বলতে পারবো না শিওরলি যে কি কন্ডিশন থাকবে কোন দিন। Okay, thank you for your input actually. মানে আপনি যেভাবে র্যান্ডম ডিফাইন করতেছেন, র্যান্ডম জিনিসটা কি? হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ দ্য ওয়ার্ড র্যান্ডম? র্যান্ডম মানে যে এটার কোনো রিজন নাই, এটা জাস্ট হয়। হ্যাঁ, ঠিক না? ফিক্সড ভাবে আমি বলতে পারবো না। ফিক্স ভাবে বলতে পারবো না, এটা জাস্ট হয়। ঠিক আছে? মানে আমি যদি বলি যে এই ছেলেটা কখন আসবে, আজকে না, ফর এক্সাম্পল আমি যদি আপনাকে একটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করি যে আজকে এই রাস্তা দিয়ে, রাইট, একটা অ্যাক্সিডেন্ট কি হবে নাকি হবে না? আর যদি অ্যাক্সিডেন্ট হয় এটা কি র্যান্ডমলি হয় নাকি কোনো একটা ইভেন্টের কারণে হয়? What would be the answer for that question? এখন স্যার অ্যাক্সিডেন্ট তো আর কেউ ইচ্ছা করে করবে না, সো এটা তো করবে না। তো এটা র্যান্ডমই আমরা কি হবে। বলি? র্যান্ডমলি। ভেরি গুড। তো আমরা র্যান্ডম ওয়ার্ডটা ইউজ করতেছি এখানে। কিন্তু যদিও আমরা হিউম্যান হিসাবে আমরা আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজে র্যান্ডম ওয়ার্ডটা ইউজ করি, কিন্তু ইন রিয়ালিটি অ্যাকচুয়ালি টু বি অনেস্ট র্যান্ডম বলতে কিছু নাই। কেন? আমি বোঝাচ্ছি জিনিসটা। ইন রিয়ালিটি র্যান্ডম বলতে কিছু নাই। কেন? কারণ আজকে যে অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে নাকি হচ্ছে না, এটার আমাদের কোনো নলেজ নাই, বিকজ অ্যাক্সিডেন্ট যে জিনিসটার উপর ডিপেন্ড করে, অ্যাক্সিডেন্ট যে ফ্যাক্টরস এর উপর ডিপেন্ড করে, ওই ফ্যাক্টরস এর সম্বন্ধে আমাদের পরিপূর্ণ নলেজ নাই। যেহেতু আমার ওই অ্যাক্সিডেন্টের হওয়ার যে উপরে যে ফ্যাক্টরস এর উপর ডিপেন্ড করে আমাদের নলেজ নাই, যখন এই অ্যাক্সিডেন্ট গুলো হয় we attribute the accident to be random. Why? Because that is due to lack of our knowledge, due to ignorance. So randomness is a description of an event we give যে ইভেন্টের ফ্যাক্টরসদের সম্বন্ধে আমাদের কোনো নলেজ নেই, ওটাকে আমরা র্যান্ডম বলি। বাট ইন রিয়ালিটি কিন্তু র্যান্ডম বলতে কিছু নাই। ইফ ইউ অ্যাজিউম দ্যাট ইউ নিউ এভরিথিং, তাহলে আপনি যদি জানতেন যে এই রাস্তা দিয়ে এই টাইম দিয়ে এই গাড়িটা আসতেছে, একই টাইমে এই ছেলেটা এখান থেকে বের হয়েছে, ঠিক আছে, অ্যান্ড দেন এই প্রত্যেকটা যদি অ্যাটমস, প্রত্যেকটা মনে করেন প্যারামিটারের নলেজ যদি আপনার থাকতো, আপনি বলে দিতে পারতেন না যে আজকে এই টাইমে এত টাইমে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হবে? বলতে পারতেন না? জি স্যার। রাইট? তাহলে যদি আপনি বলতেই পারতেন, তাহলে ইজ এনিথিং অ্যাকচুয়ালি র্যান্ডম ইন রিয়ালিটি? লাইক ফর এক্সাম্পল, আরেকটা ইজিয়ার এক্সাম্পল দিই। আমাদের ধরেন একটা বিকারের ভিতরে আমরা পানি গরম করতেছি। পানি করার সময় কি হয়? গ্যাসেস আর প্রডিউসড। এখন গ্যাসেসের যে ডিরেকশন আমরা বলি না যেগুলো র্যান্ডম ডিরেকশনে মুভ করে? জি স্যার। কিন্তু আসলে কি র্যান্ডম ডিরেকশনে মুভ করে? এই যে একটা স্পেসিফিক অ্যাটম, ঠিক আছে,
এটার নেক্সট ডিরেকশন কি হবে আমি তখন আমি বলে দিতে পারবো যদি আমি জানি যে সে এক্স্যাক্টলি কোন অ্যাঙ্গেল থেকে সে কার সাথে কোলাইড করছে, তারপরে তার আগে থেকে কে কোলাইড করছে কার সাথে, কোন ডিরেকশনে, কত ভেলোসিটি দিয়ে, এই সব ইনফরমেশন জানলে আমি বলতে পারবো না যে ই অ্যাটমটা এখন কোন ডিরেকশনে যাবে। হ্যাঁ স্যার, পারবো। এক্স্যাক্টলি। সো ইন দ্যাট সেন্স ইন রিয়ালিটি নাথিং ইজ র্যান্ডম। র্যান্ডমনেস বলতে কিছু নাই, কিন্তু র্যান্ডমনেসটা আমরা মানুষরা ইউজ করি কি কারণে, একটা জিনিস বোঝানোর জন্য যে এই জিনিসটার যে হওয়ার কারণগুলো আমার জানা নেই, এই জিনিসটা হওয়ার যে যতগুলা কারণ থাকতে পারে, আর ওই কারণের যে পুরোপুরি ব্যাখ্যাটা, ডিসক্রিপশনটা, প্যারামিটার যে ভ্যালুগুলা, এগুলো আমার জানা নাই। তাই যখন এই জিনিসটা হয় আমি বুঝি না কখন হবে আর কখন হবে না, তখন আমরা কি বলি এটা হলো কি র্যান্ডম। তখন এটাকে আমরা বলি ইটস আ র্যান্ডম ইভেন্ট, রাইট? সো it's just a way of describing an event, but randomness in reality does not exist. It is just our ignorance যেটার কারণে আমরা একটা ইভেন্টকে র্যান্ডম বলি, ঠিক আছে? লাইক ফর এক্সাম্পল আমরা ফুটবল প্লেয়ার এক্সাম্পল বলতে পারো, তবে যে কোনো কিছু এক্সাম্পল বলতে পারো, রাইট? এখন লাইক আরেকটা এক্সাম্পল দিই আপনাদেরকে। ধরেন আপনি একদম ফার্স্ট টাইম দেখতেছেন একজন গাড়ি চালাচ্ছে, ম্যানুয়াল ম্যানুয়াল গিয়ারের গাড়ি চালাচ্ছে। আপনি যদি প্রথম প্রথম তাকে গাড়ি চালাতে দেখেন সে যে গিয়ারটা ঘোরাচ্ছে, মনে হবে না র্যান্ডমলি সে এভাবে এভাবে করে? জি স্যার। কিন্তু যে করতেছে তার তো নলেজ আছে, সে কি আসলে র্যান্ডমলি করতেছে জিনিসটা? না, ও তো একটা ফিক্সড সিস্টেমে সে করতেছে। জিনিস সে একটা ফিক্স সিস্টেমে করতেছে। সে জানে যে এখন যদি আমি 10 কিলোমিটার/আওয়ারে স্পিডে যাই, ঠিক আছে, তাহলে এক গিয়ার আমার হতে হবে, তারপর 20, তারপরে 30 হলে আবার আরেক গিয়ার, রাইট? আমার গিয়ারটা এইভাবে চেঞ্জ করতে হবে। কিন্তু যে একদমই গাড়ি কোনোদিন দেখে নাই, সে মনে করবে যে কিভাবে যেন চালাচ্ছে, সে তো র্যান্ডমলি স্টিকটা ঘুরাইতেছে। And ছোট বাচ্চারা এটাই মনে করে, ঠিক না? ছোট বাচ্চারা যখন এরকম একটা জিনিস দেখে তখন খেলার সময় তারা এরকম র্যান্ডমলি তাদের হাতটা ঘোরে, মানে তাদের অ্যাজাম্পশনই ওইটা যে ওই ড্রাইভারটা র্যান্ডমলি করতেছে জিনিসটা। So even randomness is subjective. Something that may be random for one person might not be random for the other person because they do not have the same level of knowledge, right? So that is the problem. Now, since this is a reality, as human beings, we do not have knowledge of everything. We have to depend on the concept of randomness, right? And randomness টা ধরে আমরা কিছু প্রবাবিলিস্টিক মডেল আমরা ইউজ করব, যেটা ডিটারমিনিস্টিক মডেল না। ডিটারমিনিস্টিক মডেল মিনস আই এম অ্যাজিউমিং আই হ্যাভ নলেজ অফ এভরিথিং, রাইট? সো একটা ব্যক্তি, এখন একটা স্টুডেন্ট কি করে, সে ধরেই নিছে সে এই টাইমে এই লোকেশনে এই ভেহিকল ইউজ করলে 100% সে 9:30 পৌঁছাতে পারবে। Now what he is doing is not very clever, right? He forgot that as human beings we do not have knowledge of every factor. So সে কি করবে, স্মার্ট স্টুডেন্ট কি করবে, সে অ্যাটলিস্ট সে দেখতেছে যে আমার এত টু এত আওয়ার ভ্যারি করে, ম্যাক্সিমাম আওয়ার আমার 20 মিনিটস লেট হইতে পারে। তো সে কি করবে, এই টাইমটা যদিও তার বেশিরভাগ সময় কাজে লাগে, মানে সে ঠিকঠাক সাকসেসফুলি কাজটা এক্সিকিউট করতে পারে, সে কি করবে, র্যান্ডমনেসের প্রবলেমের জন্য সে 30 মিনিট আগে বাসা থেকে বের হবে, রাইট? সো দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাড্রেসিং দ্য প্রবলেম অফ randomness, right? So this is the difference between deterministic model. Deterministic model assumes everything, we have knowledge of everything, and just we use a simple mathematical equation. Every time the same value of input will always give the same value of output. This is the deterministic model. But today আমরা undeterministic model আমরা actually use করতেছি। So এই মডেলটাই আমাদের, one of the model is actually the stochastic model. Let's go back to the lab manual. Hopefully everyone understood the whole discussion. আচ্ছা,
Can everyone see the lab manual right now? তো জি এখানে স্যার দেখতেছি আমি যে জিনিসগুলো ডিসকাস করলাম ওগুলোই মোটামুটি এখানে লেখা আছে, right? That in contrast, like a stochastic model simulation is a computational technique used to model system that exhibits randomness and uncertainty. In contrast, deterministic model যেটা সেটা কি করে is a mathematical or computational model where the outcome is fully determined by initial conditions and system parameters, right? And deterministic model use করতে পারতাম if we were all knowledgeable, right? And deterministic models are simpler. Stochastic model does not deterministic model stops working in certain cases যেখানে the level of uncertainty varies a lot, right? There is too much randomness in the event that we can see. We cannot find out the real pattern. So তখন আমাদের we have to depend on the stochastic model, right? So stochastic model is used in many scenarios in finance, engineering, physics, so many different scenarios, right? স্যার এটা একটি প্রবাবিলিস্টিক মডেল এটা একটা probabilistic model, right? We generate random variables. আমরা কি করি 1000টার মতো আর অনেকগুলা ডেটা অফ randomness আমরা ঢুকাই দিই and we সিমুলেশনটা আমরা বারবার করে আমরা একটা অ্যাকুরেট একটা ডেটার ভিতরে পৌঁছানোর চেষ্টা করি। লাইক ফর এক্সাম্পল আমরা যখন হেডস এন্ড টেলস নিয়ে কাজ করি, লাইক একটা কয়েনের হেডস এন্ড টেলস, এখন আমি যদি মাত্র 4বার এক্সপেরিমেন্ট করি, আমরা জানি কি একটা পারফেক্ট কয়েনের probability of head is 50%, 0.5, and probability of tail is 0.5. বাট আমি যদি জাস্ট আমার মানে এক্সপেরিমেন্টটা শুধু 2বার বা 3বার 4বার করি, আমার এমনও হইতে পারে না যে 3বার হেড পড়ছে 1বার টেল পড়ছে, হইতে পারে না? হইতে পারে। এরকম হলে তো তাহলে আমার স্যাম্পল তো অনলি 4 স্যাম্পল অনুযায়ী হোয়াট ইজ মাই প্রবাবিলিটি অফ হেডস? 3 আউট অফ 4, রাইট? কিন্তু ইন রিয়ালিটি আমি জানি যে আমার পয়েন্টটা পারফেক্ট এন্ড প্রবাবিলিটি অফ হেড ইজ অ্যাকচুয়ালি 50%, কিন্তু আমি যেহেতু আমার স্যাম্পল অনেক ছোট, আমি প্রবাবিলিটিটা ভালো পাচ্ছি। বাট আমার যদি এক্সপেরিমেন্ট ইনফাইনাইট নাম্বার অফ টাইমস আমরা যদি নিই, লার্জ নাম্বার অফ টাইমস যদি আমি এক্সপেরিমেন্টটা করি, তাহলে দেখবেন কি যে অলমোস্ট 50% টাইমস it will go closer to the actual probability. So that means what? আমাদের অনেক বেশি ডেটা লাগে। তো এই স্টকাস্টিক মডেলের জন্য we have to use a large number of what you call random data, right? And similarly আমাদের মেশিন লার্নিং, আমরা যে এআই যে কাজ করি, right? This also sort of depends on this kind of scenario. We put a whole randomness in it to actually predict the outcome that it will actually have, right? So that we can always account for the worst case scenario. Now, how does stochastic simulation actually work is that we define the model and identify the system variables, how they interact, and determine the key variables and the uncertainties in the system. কি ধরনের uncertainties হইতে পারে, right? And এই ধরনের probabilistic যে values গুলা দেওয়ার জন্য we can use different types of distribution. We can use normal distribution, Poisson distribution, or a different probability distribution model আমরা use করতে পারি, right? So it is highly actually calculated based on statistics. Now a specific type of stochastic model আমরা আজকে শিখব হলো the Monte Carlo simulation. So আজকে আমরা এই সেম মন্টে কার্লো সিমুলেশন দিয়ে, ঠিক আছে, আমরা আজকে পায়ের ভ্যালু আমরা অথবা পাই ছাড়াই আমি চাইলে আমি বলতে পারি যে আমি এরিয়া অফ দ্য সার্কেল অ্যাকচুয়ালি বের করতে পারবো। I can actually find the area of the circle without using pi, right? If I have large number of sample data, তাহলে মোটামুটি what happens, একটু আগে কয়েনের কথা বলতেছিলাম, it gets closer to the actual probability. But if you have only few samples,
আপনারা ছোটবেলায় শিখছেন না যখন আপনারা ল্যাব করতেন যে এক্সপেরিমেন্টের নাম্বার যত বেশি হয় তত কি হয়, অ্যাকুরেসি বাড়ে না? আমরা কি করতাম? রিপিট ইউর এক্সপেরিমেন্টস এন্ড ফাইন্ড দ্য অ্যাভারেজ, এটা করতাম না আমরা? জি স্যার। And repeating more number of times is better or less number of times is better? মোর টাইমস। More times, because if I repeat my experiment more number of times, the average that I'm going to get from those data will be far more accurate compared to an experiment that has been repeated just twice or thrice, right? So Monte Carlo simulation sort of acts like that. আমরা কি করব? We will use the Monte Carlo's law method is based on the law of large numbers, এই যেটা আমি বললাম সেটাই, where the average of large number of independent random variables can provide an accurate approximation of desired quality, right? So this is what we're going to be doing. এখন আপনারা কি কোনো do you guys have any idea that how can we find the area of the circle without using pi? Do you guys have any method in your head? যদি অনেকগুলা ছোট ছোট রেক্ট্যাঙ্গেল ড্র করি তারপর ওগুলার এরিয়া বের করে ইন্টিগ্রেশন করে or something like that. ইন্টিগ্রেশন যদি করেন ছোট ছোট রেক্ট্যাঙ্গেল, ওখানে this is actually one of the method you can use, but there will be inaccuracy, right? হ্যাঁ তা তো থাকবেই। That is fine, no problem, right? That is one of the way, but if I say you guys that আমি literally probability use করে আমি area of the pi area of the circle বের করব, would you guys believe it? এরকম কোন কিছু আগে দেখেছেন? Probability ভিতরে use করে অন্য কোনো শেপ ড্র করব না? না, কোনো ভিতরে কোনো শেপ ড্র করার দরকার নেই, লিটারালি প্রবাবিলিটি ইউজ করব। আচ্ছা না এটা জানি না। এটাই আজকে আমরা দেখব, and it's an interesting way to see things, একই জিনিস আমরা ডিফারেন্ট আচ্ছা পার্সপেক্টিভ রেডিয়াস থেকে তো দেওয়া দেখি। থাকবে তাই না? হ্যাঁ রেডিয়াস দেওয়া থাকবে, সমস্যা নেই, কিন্তু পাই ইউজ করব না। আচ্ছা রেডিয়াস দেওয়া থাকুক না থাকুক, রেডিয়াস ধরেন দেওয়া নাই তাও আমরা অ্যাকচুয়ালি বের করতে পারবো। ধরেন রেডিয়াস দেওয়া নাই, তারপর আমরা তখন কি কি করতে পারবো? জেনারেলাইজড ফর্মুলা আসবে? কোনো ফর্মুলাও ইউজ করব না, ইন্টারেস্টিংলি। তাহলে You can find it exactly. So let's look into it. ঠিক আছে? Okay. So আমাদের ধরেন একটা বক্স আছে, ঠিক আছে, যেটার উপরের ফেসটা হলো স্কোয়ার শেপ, এন্ড ওই বক্সের ভিতরে একটা সিলিন্ডার আমরা অ্যাটাচ করছি, যেটার উপরের ফেসটা হলো একটা সার্কেল। এখন এই সার্কেলের এরিয়া যদি আমাদের বের করতে হয়, উই ওয়ান্ট টু ইউজ মন্টি কার্লোস মডেল, ঠিক আছে, method, right? So how can we find the area of this specific circle? এখন যদি ফর এক্সাম্পল এখানে যদি আমি র্যান্ডমলি আমি অনেকগুলো ডিফারেন্ট বল নিক্ষেপ করি, এখান থেকে আমি অনেকগুলো বল নিক্ষেপ করতেছি র্যান্ডমলি এদিকে, ঠিক আছে, সবগুলো বল কি সার্কেলের ভিতরে পড়বে? কিছু কিছু বল এখানে পড়তে পারে না? জি স্যার। কিছু কিছু বল এখানে পড়তে পারে না, এখানে পড়তে পারে না, সবগুলো কি এখানে পড়বে? কিছু কিছু এখানে পড়বে, কিছু কিছু এখানে পড়বে, কিছু কিছু এখানে পড়বে, রাইট? রাইট। হ্যাঁ স্যার। নাও ইফ আই আস্ক ইউ দ্যাট আমি যখন একটা বল নিক্ষেপ করব, what is the probability? So listen to the question probability. So if I throw a ball, right, at the boxes, what is the probability that the ball will fall on the or inside the circle?
inside the circle. Now, who can tell me this answer? সেটাকে আনুমানিক বলবো, মানে দেখে যা মনে হইতেছে এরকম। I mean, like, tell me a way how can we find that? আমরা হয়তো Question- অনেকগুলা বল নিক্ষেপ করতে পারি, তারপরে দেখতে পারি যে এগুলোর মধ্যে কয়টা পড়ছে। না 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 না, হ্যাঁ ওইটা একটা কাজ করতে পারি, কিন্তু ধরেন আমি এগুলো কিছুই দিই না, আমি আপনাকে শুধুমাত্র লাইক ধরেন সার্কেলের রেডিয়াসটা দিচ্ছি, ঠিক আছে? এখন আমি তো আপনাকে যদি জিজ্ঞেস করি যে আমি যদি এখন একটা বল নিক্ষেপ করি, এটার সম্ভাবনা কত যে বলটা সার্কেলের ভিতরে পড়বে, এটার অ্যান্সারটা কিভাবে বের করতাম আমি? কোনো আইডিয়া আছে? না থাকলে সমস্যা নেই, জাস্ট আই এম জাস্ট মেকিং ইউ গাইস থিংক। স্যার এটাকে বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন ইউজ করা যাবে? বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন অ্যাকচুয়ালি ইউজ করার দরকার নেই অ্যাকচুয়ালি, টু বি অনেস্ট। বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন অ্যাকচুয়ালি মডেল যেটা অ্যাকচুয়ালি ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ প্রবলেম সলভ করে, কিন্তু what you can do is okay, for example একটা ব্যাগের ভিতরে what is the probability pick up this? Students, can you hear me right now? জি স্যার, শুনতেছি। Okay, sorry for the disconnection. Did you guys listen to my question? That if in a bag there are four balls and one is black and three are white, then what is the probability that if you randomly pick up a ball, it is black ball? 1/4। 1/4, 1/4, right? Very good. So এই ক্ষেত্রে আমি বলতে পারি না যে what is the probability that I throw a ball at the box, right? That ball will actually get into the circle. Can I not say that that the probability that a ball enters the circle equals
area of the circle divided by total area, which is the area of the square. Does this thing make sense? কারণ কি প্রবাবিলিটিটা কি, যে যতটুকু আমার কাছে অ্যাভেলেবল ডিভাইডেড বাই যতগুলো টোটাল আছে, এটাই না? হ্যাঁ জি স্যার বুঝছি। So do you guys agree with this thing, that probability that a ball enters the circle is equals to area of the circle divided by total area of the square, মানে সার্কেলটা সহ, ঠিক না? এটাই তো হওয়ার কথা। হ্যাঁ স্যার। সো আমরা যদি বলি যে ফর এক্সাম্পল এটা রেডিয়াস হলো r, তাহলে probability that ball enters the circle I can write it is pi r square divided by কি, total area. Total area কি হবে স্কয়ারের বলেন তো, in terms of r কি হবে? টু r into 2r, which is 4r square, isn't it? জি স্যার। এটা করলে আমাদের probability that a ball falls on the circle এটা পেয়ে যাব না? ওকে। আর আপনি আরেকটা কথা বলেছিলেন that আমরা অনেকগুলা বল নিক্ষেপ করে দেখব, তারপরে দেখব যে টোটাল বল কতগুলো ফালানো হয়েছে, ঠিক আছে? So n is the total number of balls thrown at the object, and then we have NC, যেটা আমরা এক্সপেরিমেন্ট করে দেখতেছি, the total number of balls entered the circle. Right? So আমরা তাহলে বলতে পারি না that yes, probability is also এরকম এক্সপেরিমেন্ট করতে পারি total number of balls entered the circle divided by total number of balls thrown at the object. এটাও কারেক্ট না? হ্যাঁ So স্যার, দুই way এইভাবেই তো আমরা ভাবছিলাম শুরুতে। প্রথমে এটাই ভাবছিলেন, রাইট? সো জি। এটা যদি ট্রু হয়ে থাকে, which is correct, এটাও তো ট্রু, দুটোটাই ট্রু, means I can say they both are equivalent, they're equal, রাইট? সো আপনি তাহলে যদি এই এক্সপেরিমেন্ট করে দেখেন, এই এক্সপেরিমেন্টটা যদি করেন, তারপরে আপনি কিছু একটা ভ্যালু পাবেন, এনসি বাই এন পাবেন। এটা তো আমি প্র্যাকটিক্যালি করতে পারি জিনিসটা, ঠিক না? তারপরে এই ভ্যালুটাকে যদি আপনারা 4r স্কোয়ার দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দেন, তাহলে এরিয়া অফ দ্য সার্কেল পেয়ে যাবেন না, উইদাউট ইউজিং হ্যাঁ পাই? পাবো। পাই কি ইউজ করা হইলো? না। দেখেন তো, এক্স্যাক্টলি, সুন্দর জিনিস, ভালো লাগছে। রাইট? সো দেয়ার আর মোর ওয়েজ অ্যাকচুয়ালি, মানে প্রবাবিলিটি ছাড়াও কিন্তু আমাদের আরো অনেক ওয়ে আছে পাই ছাড়া এরিয়া অফ দ্য সার্কেল কিভাবে বের করা যায়, ঠিক আছে? এগুলো আমি অ্যাকচুয়ালি ক্লাস এই টপিকস গুলোর সাথে রিলেটেড না, যদি সময় থাকতো আমি শেখাতাম, সমস্যা নেই। বাট দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি আ ওয়ে অফ থিঙ্কিং দ্যাট এভাবেও জিনিসপত্র কাজ করা যায়। সো এইটাই আমরা অ্যাকচুয়ালি মন্টি কার্লোস স্যার বেসিক্স ইজ দিস, দ্যাট আমরা চাইলে এভাবে আমাদের যে মেন কাজটা করতে হয়েছে যে আমরা অনেকগুলো এক্সাম্পল ইউজ করছি, হুইচ ইজ এন হইতে হবে অনেক বড়। এন যদি যত বড় হবে তত এটা কি হবে, অ্যাকুরেট হবে, তত এই জিনিসটা অ্যাকুরেটলি আমার এরিয়া অফ দ্য সার্কেল দিবে। সো এন যদি অলমোস্ট আ বিগ নাম্বার হয়, অলমোস্ট ইকুয়ালস টু ইনফাইনাইট হয়, তাহলে আপনি পারফেক্টলি এরিয়া অফ দ্য সার্কেল পাবেন। তো আমরা এটা করেই দেখবো যে আসলে কি আমরা এরিয়া অফ দ্য সার্কেল পাই কিনা, অথবা আমরা পায়ের ভ্যালুও পেয়ে যেতে পারি। আমরা চাইলে ই স্পেসিফিক রেশিও দিয়ে
পায়ের মানটা কি হবে সেটাও আমরা বের করতে পারি। আজকের এক্সপেরিমেন্টে আমরা দেখবো যে পায়ের মানটা কিভাবে হবে। পায়ের মানটা বের করার জন্য আমাদের কি করতে হবে? r square gets cut, so pi is actually equals জাস্ট to 4 দিয়ে ওইটাকে মাল্টিপ্লাই করলেই হবে। মাল্টিপ্লাই করলে হবে, so nc by n। তাহলে আমরা অ্যাকুরেট পায়ের ভ্যালু পাবো। সো পায়ের আজকে পায়ের ভ্যালুতে কম্পেয়ার করবো যে আসলে কি অ্যাকুরেট পাই কিনা। আমরা কি করবো, n এর ভ্যালুটাকে অনেক বড় একটা ভ্যালু নিব, রাইট? এন্ড র্যান্ডমলি আমরা র্যান্ডম, আমাদের ম্যাথ ল্যাবে আমরা জানি না র্যান্ডম একটা র্যান্ড বলে একটা ফাংশন আছে, জি স্যার। রাইট? ওই ফাংশন দিয়ে আমরা এনসিটা জেনারেট করব। তবে এনসি ডিভাইডেড বাই বিগ নাম্বার মাল্টিপ্লাইড বাই 4 করে আমরা দেখবো যে আসলে পায়ের ভ্যালু পাওয়া যায় কি না। দিস ইজ হোয়াট উই আর গোনা সি। ওকে, সো লেটস গো টু আওয়ার কোড। তো কোডটা রেডি। আচ্ছা স্যার, ওই যে মন্টে কার্লো আর স্টোকেস্টিক মডেল এই দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স কি, আর কোনটা কখন ইউজ করব? আচ্ছা, স্টকাস্টিক মডেল ইজ জেনারেল মডেল, ইটস আ ডিটারমিনিস্টিক একটা, আর এটা হলো স্টকাস্টিক। ডিটারমিনিস্টিকের অপোজিট হলো স্টকাস্টিক। স্টকাস্টিকের ওয়ান পার্টিকুলার মেথড ইজ দ্য মন্টে কার্লো মেথড। স্টকাস্টিকের অনেক ডিফারেন্ট টাইপস অফ মেথডস আছে। Did you get it? আচ্ছা, বুঝতে পারছি। জি So স্যার। it's the stochastic is the umbrella, and under that umbrella we have many different types of stochastic models. Okay, and Monte Carlo is just one of them. Okay. Now let's go back to the lab manual to check the. আজকে actually আমি math lab দিয়ে দেখাতে পারবো না, for some reason there is an issue with my math lab. Code is already there, you guys can look it up, no problem. কোডটা আমরা already এ থেকে দেখে নিতে পারি, সমস্যা নেই, lab manual. So here we go, this is the code that we have. এই এক্সাক্ট কোডটা আপনারা যদি কপি পেস্ট করেন দেখবেন যে এক্সাক্ট দেখেন 3.1416 পায়ের ভ্যালু দিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু কিভাবে, ঠিক আছে? সো এখানে n এর ভ্যালু কত বড় নিয়েছেন না, কত নিয়েছে এখানে 3, মানে 10 to the power 7, রাইট? 10 মিলিয়ন n এর ভ্যালু নিয়েছে, মানে সে 10 মিলিয়ন বার বল নিক্ষেপ করছে ওখানে, ঠিক আছে? করলো, তারপরে সে একটা র্যান্ডম ভ্যারিয়েবল জেনারেট করবে। এখন র্যান্ডম ভ্যারিয়েবল জেনারেট করার ঝামেলা কি, র্যান্ড ফাংশনের একটা ঝামেলা হলো কি, সে সবসময় কি থেকে কি রেঞ্জে ভ্যালু জেনারেট করে দেয়? 0.0 to 1 always, right? Let me do one thing. Let me take this thing over there so that I can easily explain this. Okay. So আমাদের যে সার্কেলটা আমাদের দরকার হলো, আমরা যদি এটার ডিমেনশনটা দেখি, সার্কেলটা হলো এখানে 1 ইউনিট রেডিয়াসের সার্কেল। So 1 ইউনিটের রেডিয়াসের সার্কেল হবে something like this, and তার উপরে যে স্কোয়ারটা হবে রেড কালার দিয়ে something like this, and তার উপরে যে স্কোয়ারটা হবে something like this, right? And এটার হলো আমাদের 1, এটা আমাদের -1, এটা আমাদের +1, এটা হলো আমাদের -1, রাইট? তা আমাদের র্যান্ডম নাম্বার, আমরা যদি শুধু র্যান্ড লিখি, right? What happens is that it generates n number of random numbers, but the range is always from 0 to 1. But it does not make sense for us because আমাদের range লাগবে from -1 to
one for x-axis, and for y-axis we also need from -1 to 1. রাইট, কিন্তু আমাদের র্যান্ড নর্মালি কি করে, শুধু 0 to 1 রেঞ্জে কাজ করে। So for that what we can do some manipulation. আমরা তখন কি করি, র্যান্ডের সাথে 2 গুণ করলে এটার রেঞ্জটা কি হয়ে যায়, 0 থেকে 1 থেকে কি হয়ে যায় বলেন তো, 0 থেকে 2 হয়ে যায়। আর আমরা যদি -1 শিফট করি তাহলে এটা কি হবে, লেফট সাইডে শিফট হবে, আলটিমেটলি কি হলো, তখন -1 থেকে 1 1 হয়ে যাবে, ঠিক না? সো এই অ্যাডজাস্টমেন্টটা করলে কি হবে, আমাদের এই জিনিসটা আমরা পাবো, এই জিনিসটা আমরা পাবো। সো এটা আমরা x axis এর জন্য করে নিলাম, y axis এর জন্য করে দিলাম। সো we will have this x will have all how many values, how many random values, it will have 10 million random values x, and y এর ভিতরে আমাদের কি থাকবে, 10 million random values for y ranging from -1 to 1. Okay, now inside the circle check how many points fall inside the circle. So we need the circle's equation. The circle's equation is what, x square plus y square less than equals to 1. Less than equals to 1 means inside the circle. এরকম random ভ্যালুর ভিতরে কয়টা ভ্যালু আমার অ্যাকচুয়ালি এই রেঞ্জের ভিতরে পড়তেছে, right? This 1 means the radius of the circle. So how many of them is less than equals to 1 means কতগুলা of x কতগুলা of y is actually falling inside this circle. So আমরা তখন আমাদের কি ফর্মুলা জানি ছিল, আমাদের ফর্মুলাটা ছিল যে আমি যদি পাই বের করতে চাই, it should be 4 multiplied by n divided by nc, right? So এখানে তাই করা হলো, 4 multiplied by sum মানে ইনসাইড দ্য সার্কেল কতগুলা পড়লো, সাম টোটাল অফ দ্যাট ডিভাইডেড বাই n মিন্স টোটাল। এটা করে যখন আমরা ডিসপ্লে করলাম পাই, তখন দেখেন কত আসতেছে। এটা আপনারা কপি পেস্ট করে রান করে নিজেরা দেখতে পারেন যে আসলেও কিন্তু পায়ের ভ্যালু দিয়ে দেয় 3.1416, রাইট? সো এখানে কিন্তু কমপ্লিটলি উইদাউট ইউজিং anything we can not only that আমরা এটা দিয়ে আমরা চাইলে এখন একটা যে কোনো একটা এরিয়া অফ দ্য সার্কেল বের করতে পারবো উইদাউট ইউজিং পাই। তো এই জিনিসটাকে বোঝা গেছে, the concept of Monte Carlos. So this is a basic example that I'm giving to understand that how we can apply like in more relevant problems to us, like in our engineering problems. So এটা যদি বুঝে থাকে then I will proceed to the next part. এটা কি সবাই বুঝতে পারছেন? স্যার ওই যে র্যান্ড ফাংশনে n, 1 যেটা দেয় ওই 1টা যেন কি করতেছে এখানে? ওকে, এই 1টা হলো বেসিক্যালি দ্যাট এটা হলো ডিমেনশন বোঝাচ্ছে যে আমার কি ডিমেনশনে থাকতে হবে, রাইট? সো রোজ এন্ড কলামস, রাইট? রোজ এন্ড কলামস, সো देयर will be 10 million rows and 1 column. আচ্ছা আচ্ছা বুঝছি ভেক্টর ফর্ম। ওকে, বুঝতে পারছি। ওকে, আর কোনো কোশ্চেন এখানে? আর স্যার ওই যে একদম লাস্টে নাম টু str, এটা হলো কি নাম্বার টু স্ট্রিং কনভার্সন। এটা হলো নাম্বার টু স্ট্রিং কনভার্সন, মানে একটা যেটা নাম্বার থাকে ওইটাকে আমরা স্ট্রিং ক্যারেক্টার হিসেবে কনভার্ট করতে পারি এখানে এই ফাংশনটা ইউজ করে, ঠিক আছে? স্যার ওটা না দিলে কি হইতো? আমরা যখন ডিসপ্লে ফাংশনটা ইউজ করি, ইট অনলি ডিসপ্লেস দ্যাট ইজ স্ট্রিং, ইট অনলি ক্যান ডিসপ্লে হোয়াট, সামথিং দ্যাট ইজ অলরেডি স্ট্রিং। সো আমরা যে কোনো সময় কোনো নাম্বারও যদি ডিসপ্লে করতে চাই, ওটাকে স্ট্রিং এ কনভার্ট করে নিতে হবে। বোঝা গেছে জিনিসটা? আমরা যেমন সি প্রোগ্রামিং এর সিনট্যাক্স কি আপনাদের মনে আছে? আমরা কি করতাম, প্রিন্ট এফ ইউজ করতাম, তারপরে এরকম %d দিতাম, রাইট? %d দেওয়ার পরে কি করতাম, আমরা ওই একটা ভ্যারিয়েবল যেটা প্রিন্ট করতে চাই সেটা লিখতাম, ঠিক না? হ্যাঁ স্যার।
সো ইট ইজ সিমিলার টু দ্যাট। এখানে কি করতে হয়, এখানে শুধু স্ট্রিং এ প্রিন্ট করতে পারি, এখানেও কিন্তু শুধু কোটেশনের ভিতরে শুধু কি প্রিন্ট হয়, স্ট্রিং এ প্রিন্ট হয়। বাট ভ্যারিয়েবল যদি ইউজ করতে ও হয় আচ্ছা তখন আচ্ছা, আমাদের হ্যাঁ ভ্যারিয়েবল বুঝতে থেকে স্ট্রিং পারছি। এ কনভার্ট করে নিতে হয়। সো এই যে নাম টু স্ট্রিং এই ফাংশনটা কি করে, ইট ইজ কনভার্টিং দ্য পাই এস্টিমেট ইজ হোয়াট, পাই এস্টিমেট কি স্ট্রিং টাইপ নাকি ইন্টিজার তো অথবা ভ্যালু টাইপ, সরি ফ্লোট টাইপ, নাম্বার। নাম্বার। সো নাম্বার থেকে স্ট্রিং এ আমার কনভার্ট করে নিয়ে তাহলে এটা আমি ডিসপ্লে করতে পারি। বুঝতে পারছি, এখন Yeah. বুঝছি। Any other question from anyone? Okay, so then we can then proceed. Okay, we're back to our lab manual. So এখানে লেখাই আছে যে আপনি জিজ্ঞেস করতেছিলেন যে what is the difference between Monte Carlo and stochastic. Monte Carlo simulation is a specific method of within stochastic simulation. It uses random sampling to estimate mathematical or physical quantities, typically involving probability distribution, and it can be any type of probability distribution, right? Here, we are just simply using RAND. So RAND generally uses normal distribution to generate random numbers. So আমরা চাইলে normal distribution use করতে পারি, Poisson distribution use করতে পারি, depending on the scenario. So part C তে যেটা করব, we will try to take a real life example of which is more relevant to electrical engineering field, right? So let me describe the scenario that আমরা actually কি করতে যাচ্ছি। নর্মালি আপনারা জানেন যে আমাদের বাজারে যে কম্পোনেন্টস গুলো থাকে, রেজিস্টারের কোন কম্পোনেন্ট বলেন, ইন্ডাক্টর বলেন, ক্যাপাসিটর বলেন, প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টের কি করা হয় যে একটা ভ্যালু আমাকে দিয়ে দেওয়া হয়, ঠিক না? আপনারা যখন ল্যাবে যান, ল্যাবে ড্রয়ার থেকে আপনারা বোধহয় ওই ভ্যালুগুলো আপনারা লেখা থাকে ওখানে 100 ওহম আপনারা ইউজ করেন, ঠিক না? অথবা ওখানে লেখা থাকে এত হেনরি আপনারা ইউজ করা শুরু করে দেন, ঠিক না? কিন্তু ইন রিয়ালিটি সবগুলো রেজিস্ট্যান্স ভ্যালু যখন আপনারা আসলে মাল্টিমিটার দিয়ে যখন আপনারা মেজার করেন, আপনারা কি এক্সাক্ট সবসময় 100 পান? না স্যার, একটু এক্স্যাক্টলি, কম আমরা থাকে। একটু কম থাকে, রাইট? আর একটু বেশিও থাকতে পারে, right? And this is due to, of course, many things, a lot of errors and a lot of uncertainties, যে ফ্যাক্টরস গুলো আমরা অ্যাকচুয়ালি প্রথমে আগে কনসিডার করি না, অথবা যখন ম্যানুফ্যাকচারার্সরা বানায়, মেবি those factors are not considered, for which there is a discrepancy, right? And we can say that the manufacturers normally resistor গুলো create করে with tolerance of plus minus 5% discrepancy. So as long as the resistance value stays within the range from 95 to 105, we can consider that this is 100 ohm. Now, however, due to this discrepancy, don't you think that at a circuited মধ্যে কারেন্টের discrepancy থাকতে পারে না? থাকতে পারে। থাকতে পারে, রাইট? এখন যখন কারেন্টের discrepancy থাকে, কারেন্ট ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্যারামিটার। কেন? কারণ কি আমরা অনেক আমাদের ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটস কনস্ট্রাক্ট করি বেসড অন কারেন্ট রেটিং। এখন আমি যদি একটা ফিউজ অথবা কোনো একটা সার্কিট ব্রেকার ইনস্টল করতে চাই আমার একটা স্পেসিফিক সার্কিটে, আমার ম্যাক্সিমাম কত কারেন্ট হাইক হইতে পারে সেটার ভ্যালুটা আমার বিবেচনা করে, ওইটার ভ্যালুটা কনসিডার করেই আমার অ্যাকচুয়ালি কারেন্ট রেটিংটা আমার সেট করতে হবে ফর দ্য ফিউজ অর ফর দ্য সার্কিট ব্রেকার, রাইট? এখন আমি যদি বেস্ট কেস সিনারিও ধরে আমি কারেন্টের রেটিংটা আমি কনসিডার করি, এন্ড যখন এই ধরনের ম্যানুফ্যাকচারিং ডিসক্রিপেন্সি হয়, তখন ইন ওয়ার্স্ট কেস সিনারিও আমার সার্কিটটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে না, রাইট? সো এই ধরনের সিচুয়েশনের জন্য দিস ইজ সামথিং কল দ্য আনসার্টেনটি দ্যাট এক্সিস্ট। আপনারা বললেন না যে অ্যাক্সিডেন্ট কোনো সময় কি আমরা জানি যে কিভাবে অ্যাক্সিডেন্ট হবে, কিন্তু একটা অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার কি কি পসিবিলিটি থাকতে পারে, আমরা চাবো না যে ওই অ্যাক্সিডেন্টের ওই সবগুলো পসিবিলিটি আমরা যাতে লাইক না হয়, সেইভাবে আমাদের কাজগুলো করতে একটু রিডিউস
the probability that there is going to be an accident, right? That is one of the reason why আপনারা দেখবেন যে ব্র্যাকেশ যে বাড্ডার যে মেরুল বাড্ডার রোডে now we have green red light signals, and then we have on top of that we have the traffic uh, police who are constantly actually operating the vehicles in such a way that যাতে যারা pedestrians যারা হাঁটতেছে তারা জানি ঠিকভাবে রোড পারাপার হতে পারে. Why do we have all these facilities? We have all these facilities to reduce the probability of accidents as much as we can. কিন্তু আমরা যদি এই সিনারিও গুলাই যদি কনসিডারই না করি, দিস আর দ্য ওয়ার্স্ট কেস সিনারিওস, তাহলে আমাদের অ্যাক্সিডেন্টের কি হবে? প্রবাবিলিটি বেড়ে যাবে. So this tolerance, these are the worst case scenario. This will help us to actually think about the worst case scenario. And through this experiment, আমরা দেখবো যে we'll try to estimate the value of the current, right? To see that আমাদের কারেন্টের রেঞ্জিংটা কিভাবে কত থেকে কত actually vary করতে পারে due to the variation of the resistance, inductance, and capacity. And these variations are totally random within the range of plus minus 5%. Right? So we're going to be implementing Monte Carlo simulation over here. So here, this is a very simple circuit. So we have a voltage source, we have a resistor, inductor, and capacitor connected in series. And this is generally the equation that we have, right? আমরা যদি KVL করি, KVL করলে আমরা কি পাই? V is equals to IR, right? Plus IXL plus IXC, right? And I মানে কি? I হলো আমাদের dq by dt, right? And আমাদের আমরা যদি সরি ল্যাপ্লাস কনভার্জন করি তাহলে আমরা জানি যে এখানে আমাদের দুইটা স্কয়ার আসবে. So this becomes a differential equation, ঠিক না? এটা আমাদের একটা ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন. তো এটাই কিন্তু আমাদের নরমাল ইকুয়েশন. এখানে যে জিনিসটা আমরা অ্যাকচুয়ালি কনসিডার করব, আমাদের এই যে আই স্কোয়ারটা অ্যাকচুয়ালি আমরা চেক করার চেষ্টা সরি আইটিটা আমরা চেক করার চেষ্টা করব দ্যাট হাউ ডাজ দিস ভ্যারি. ঠিক আছে? সো হোয়াট ইজ মাই দিস dq by dt is my current, and একটার ভিতরে কিন্তু ক্যাপাসিটর xc is always what? omega c, sorry 1 by omega c, and ইন্ডাক্টরের জন্য xl is omega l, রাইট? আর আমরা জানি যদি 1 by omega হয় তাহলে ল্যাপ্লাস ট্রান্সফরমেশন করলে কতগুলো s হয়, and যদি শুধু ওমেগাটা মাল্টিপ্লাই হয় তাহলে ল্যাপ্লাস ট্রান্সফরমেশন করলে কতগুলো s হয়, রাইট? ওখান থেকে আর কি বেসিক্যালি দিস ইকুয়েশন কেম. দ্যাট ইজ নট দ্য মেইন পার্ট, দিস ইজ বেসিক থিং দ্যাট আমাদের যে এই সার্কিটের জন্য ইকুয়েশন. এখন এইটাই ইকুয়েশন আমরা অ্যাকচুয়ালি ইউজ করব টু অ্যাকচুয়ালি ডু আওয়ার এস্টিমেশন. এখানে বলে দেওয়া আছে যে কোনটা কি ভ্যালু, এটা আপনারা সবাই জানেন. স্টকাস্টিক মডেলিং কম্পোনেন্ট টলারেন্স RLC টু ভ্যারি র্যান্ডমলি. সো টলারেন্সের যে ভ্যারিয়েশনটা হবে, ইট ক্যান বি এনি ভ্যালু উইদিন প্লাস মাইনাস টলারেন্স লেভেল, রাইট? তো আমাদের র্যান্ডম যে নাম্বারগুলো আমরা জেনারেট করব ফর রেজিস্টার, ইন্ডাক্টর, অ্যান্ড ক্যাপাসিটর, দ্যাট উইল বি a specific number of random values, and that ranges from plus minus 5% tolerance level, right? So ওইটার উপরে আমরা কি করব? আমরা অ্যাভারেজ গুলো ক্যালকুলেট করব, right? So R is normally distributed with center R naught and spread defined by sigma. আপনারা কি নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন কি করে আসছিলেন স্ট্যাটিস্টিক্সে, এইচএসসি বা এসএসসি? মনে আসতেছে না স্যার। আচ্ছা, নো প্রবলেম. আপনারা কি স্ট্যাটিস্টিক্স 201 নিয়েছেন এই পর্যন্ত? হ্যাঁ স্যার, অনেক আগে করছি। স্ট্যাটিস্টিক 201 এ আপনারা বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন করছেন, প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন করছেন, নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন করেন নাই? যেখানে ওই যে একটা পিছে অনেকগুলো ডেটা থাকে, ওই ডেটাগুলো দেখে দেখে আপনাদের বের করতে হয়, এরকম কোনো কিছু করতে হয় না আপনাদের? কারো মনে আছে?
স্যার এই টাইপ কিছু একটা করছিল কিন্তু মনে নাই। ওটা অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট ছিল অ্যাকচুয়ালি। যাই হোক, সমস্যা নেই। বলেন থার্ড বলেন। সেমিস্টার ফোর্থ সেমিস্টারে করছিলাম তো। আচ্ছা, সমস্যা নেই এখন। আচ্ছা, আমি জাস্ট একটু তাড়াতাড়ি করে বুঝাই দিই বেসিকটা মোটামুটি, যাতে আপনারা অ্যাটলিস্ট কিছু আইডিয়া থাকে। এটা কিন্তু একটা আচ্ছা নিজেই একটা স্যার, হ্যাঁ বড় আমাদের করাইছে, নোট চেক করলাম মাত্র। ভালো। আপনাদের তো তাহলে মাশাআল্লাহ। ইউনিফর্ম, নরমাল, এক্সপোনেনশিয়াল, টি ডিস্ট্রিবিউশন এরকম কয়েকটা করাইছে। I will just I'll give you a very simple understanding so that মোটামুটি ক্লাসের জন্য চলে। Let me take this thing to somewhere else so that এই এই জিনিসগুলো কি বোঝাচ্ছে, that's all I'm just trying to show, ঠিক আছে? এখানে যে নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন, n ফর নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন, ঠিক আছে? তো প্রত্যেক সময় যখন n দেয় তখন তার মানে তার নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন কি করতে। বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশনের সময় they use b, geometric ডিস্ট্রিবিউশনের সময় g. so there are many distributions statistically, ঠিক আছে? আর নট এই নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশনের পুরো মডেলটা বোঝানোর জন্য দুইটা প্যারামিটার ইউজ করে, ঠিক আছে? সবসময় দুইটা প্যারামিটার কি, ঠিক আছে? একটা হলো মিন, যেটা মিউ সিম্বল থাকে নর্মালি স্ট্যাটিস্টিক্সে, আর হলো স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন, ঠিক আছে? স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন কি এটা তো জানো সবাই, রাইট? তো নর্মালি এটা লেখে এইভাবে, নর্মালি এটা লেখে মিউ সিগমা, ঠিক আছে? সবসময় যে কোনো নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশনের মডেল যেটা এক্সপ্রেস করতে হয় দুইটা প্যারামিটার এক্সপ্রেস করলে ওই পুরো নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশনের মডেল আমাদের জন্য এক্সপ্রেস হয়ে যায়। এখন ওইটার জন্য প্রত্যেকটার যে কোনো প্রবাবিলিটি আমরা বের করতে পারবো, ঠিক আছে? সো আমি এত ডিসক্রিপটিভ ব্যাখ্যা দিতে গেলে অ্যাকচুয়ালি অনেক টাইম চলে যাবে, রাইট? বিকজ নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন ইটসেলফ ইজ আ বিগ টপিক। নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন কিভাবে কাজ করে না, ইটসেলফ ইজ আ বিগ টপিক। আপাতত আপনারা এতটুকু জানেন যে দিস ইজ দ্য ওয়ে টু প্রেজেন্ট। আচ্ছা, আমি শর্ট করে বলি আর কি একটু। তো ফর এক্সাম্পল আমি যদি বলি যে দুই ধরনের সিচুয়েশন দেখায়, ঠিক আছে? একটা সিচুয়েশনে ইফ আই আস্ক ইউ দ্যাট ইন আ ক্লাসরুম what is the probability that the person that is going to come out will be a male, right? So what you're going to do, you will see a number of males, you will see a number of females, ঠিক আছে? So the probability that it will be males is simple, that একটা মেল আসবে is number of males divided by number of males plus number of females, right? এভাবেই তো আপনারা বের করেন। এটা হলো একটা সিনারিও, এখানে প্রবাবিলিটি বের করা অনেক সহজ। আরেকটা সিনারিওতে একটা ক্লাসরুম থেকে আমার কোশ্চেনটা এখন ডিফারেন্ট হবে, that what is the probability that a person with the height exactly 170.233 সেন্টিমিটারের লোক একজন এই ক্লাস থেকে বের হবে, এটার প্রবাবিলিটি কেমনে বের করবে? কোয়েশ্চেনটা বুঝতে পারতেছেন? প্রথম সিনারিওটা খুবই সিম্পল, আমি বলে দিছি হোয়াট ইজ দ্য প্রবাবিলিটি দ্যাট একটা মেল বের হবে। আপনারা কি করবেন? টোটাল নাম্বার অফ স্টুডেন্টস and total number of males. Total number of males divided by total number of students. It's easy. Second scenario তে আমি কোশ্চেনটা বলে দিছি যে what is the probability that একটা মানুষ বের হবে, একটা স্টুডেন্ট বের হবে যার হাইট এক্স্যাক্টলি 170.233 সেন্টিমিটার। এটা বের করতে পারবেন? কোশ্চেনের মানে সিনারিও ডিফারেন্সটা বুঝতে পারছেন অন্তত? এটা বলেন। হ্যাঁ স্যার, কোশ্চেন বুঝছি। কিন্তু জিনিসটা কিন্তু ডিফারেন্ট।
এখন এই ধরনের প্রবলেম সলভ করার জন্য আমরা অ্যাকচুয়ালি কোনো স্পেসিফিক ইয়ে নাই, যেমন মেল ফিমেল খুবই সিম্পল, ডিসক্রিট, ইউর ইদার মেল অর ফিমেল, ঠিক আছে? or situation like for example students, how many students like took physics, how many students took biology, what is the probability that a person came out of from the classroom and he is a science student? So there are science students, there are commerce students, there are also what do you call arts students, let's say. So there are three groups of students. So what is the probability that the student will come out and he's a science student? So what will you do? Science students divided by total students. It's a discrete. But 170.233 centimeter is not discrete. তখন আমরা কি করি? আমরা একটা ডিস্ট্রিবিউশন ইউজ করি, ঠিক আছে? ডিস্ট্রিবিউশনের মধ্যে, ঠিক আছে, প্রত্যেকটা পসিবিলিটি, প্রত্যেকটা মাঝখানের যে কন্টিনিউয়াস ভ্যালু, সেগুলোর ডেটা আমাদের কাছে থাকে, এন্ড আমরা চাইলে এটার প্রবাবিলিটি অ্যাকচুয়ালি বের করে ফেলতে পারি ইউজিং দ্য ডিস্ট্রিবিউশন কর্ভ। দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন অ্যাবাউট, ঠিক আছে? ইটস জাস্ট ফর ইউর আন্ডারস্ট্যান্ডিং। এখন কিভাবে বের করতে হয় এটা এখন আপাতত যা যাবে না, ইটস আ হোল বিগ টপিক। সো এটা যদি বুঝে থাকি তাহলে ইউ উইল অ্যাটলিস্ট নো হোয়াট ইজ নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন অল অ্যাবাউট। ওকে, এখন এখানে যেটা করার চেষ্টা করতেছে হলো যে এই জিনিসগুলো আমাদের দেয়া থাকবে, দিস ইজ দ্য স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন, উই অ্যাজিউম দ্যাট দে ফলো আ নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন, রাইট? সো আমরা স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশনটা আমরা ইউজ করবো এন্ড অ্যাভারেজ ইউজ করবো। সো অ্যাভারেজ মানে মিন, আর ইজ নরমালি ডিস্ট্রিবিউটেড উইথ দ্য সেন্টার আর নট। সো নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন নরমালি এরকম থাকে, তো আমাদের সেন্টারে থাকে আমাদের আর নটটা, এন্ড আমাদের যে ডিসক্রিপেন্সি গুলা এটা এক সিগমা করে থাকে। দিস ইজ 1 সিগমা, দিস ইজ 2 সিগমা, দিস ইজ 3 সিগমা। মানে সিগমা মানে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন, স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন মানে মিন ভ্যালু থেকে সে কতটুকু ভ্যারি করতেছে। এটা যেমন 1 সিগমা, এটা হলো 2 সিগমা, এটা হলো 3 সিগমা। মানে মিন ভ্যালু থেকে সে কতটুক ভ্যারি করতেছে সেটাই স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন, তাকে বলা হয়। ওকে, সো আর নট ইজ দ্য মিন of the distribution. This represents the center value around which the random variable r will be most likely to be allocated, and sigma is the standard deviation which measures the spread of the distribution. Mane how what could be the discrepancy of the data from the actual mean value. Standard deviation এর কনসেপ্ট কি সবাই ভালো করে বুঝেন অ্যাকচুয়ালি, নাকি জাস্ট পড়ে আসছেন? স্যার বুঝছিলাম। What about others? Everyone understand what actually standard deviation is? Can one of you give me a simple example? What is a standard deviation? How does it help me? Standard deviation জানা আমার কি লাভ? মিন জানলে কি লাভ বুঝতে পারছো, সবাই জানে। স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন জানলে আমার কি লাভ? লাইক মিন যদি আমার ডিজায়ার্ড ভ্যালু হয়, স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন দিয়ে আমি বুঝতে পারবো এটা ডিজায়ার্ড ভ্যালু থেকে কতটা দূরে আছে। আচ্ছা, আমি একটা সিম্পল এক্সাম্পল, মিন কি সবসময় একটা ভালো কোয়ান্টিটি প্রেডিক্ট করার জন্য? না, নট নেসেসারি। লাইক ফর এক্সাম্পল, আমি একটা ক্রিকেটারের কালকে কি স্কোর করবে সেটা আমি প্রেডিক্ট করতেছি। তো আমি কি করতেছি, প্রথম থেকে তার 5টা ম্যাচ আমি দেখলাম, একটা ম্যাচে স্কোর করছে 25 রানস, আরেকটা ম্যাচে 13 রানস, আরেকটা ম্যাচে 20 রানস, আরেকটা ম্যাচে ফর এক্সাম্পল 15, রাইট? সো ওনার যে আমি মিন বের করব, সেই মিনটা আমি বলতে পারি যে নেক্সট ম্যাচে সে এই স্কোরটা করবে, রাইট? বলতে পারি না আমি? কিন্তু আরেকটা সিনারিও, আরেকটা প্লেয়ারের জন্য যে প্রথম ম্যাচে করছে 100, তারপরের ম্যাচে করছে 200, ঠিক আছে? তারপরের ম্যাচে আবার করছে কি 10, তারপরের ম্যাচে আবার করছে 500। অর মিন ইউজ করে যদি আমি প্রেডিক্ট করি, এখানে কি ভালো হবে? ভালো হবে না। কিন্তু এখানে যদি দেখেন, এটা যদি অ্যাকচুয়ালি মিনটা বের করি আমরা, what is the mean of this? Can anyone calculate it? স্যার কোনটা? এটার মিনটা একটু বের করে দেন তো আমাকে।
22.5 22.5 এটার মিন, ঠিক আছে? আমি বলতেছি তার মানে মিন বের করে যে নেক্সট ম্যাচে সে 22.5 বলবে। এখন বলেন তো এটার মিনটা একটু বের করেন দেখুন। $100, right? Or how much is it? 5, 6, 7? না স্যার 177.5 500, 600, 700. Oh yeah, 100 কত বলেন? 77.5 177.5 তা আমি বলতেছি পরের ম্যাচে সে 177.5 করতেছে, right? Now if you see the distance between each and every data and the mean, এটার সাথে এটা ডিসটেন্স কত? 22.5 এর সাথে এটা 2.5 ডিসটেন্স। এটা ডিসটেন্স কত? ঠিক আছে, সামথিং অ্যারাউন্ড 7.5, রাইট? এটা ডিসটেন্স কত? 2.5। এর ডিসটেন্স কত? 7.5। বাট এখানে যদি ডিসটেন্স দেখেন মিনের সাথে কত পার্থক্য? 177.5। 200 এর সাথে কত ডিসটেন্স? পুরা 22.5। 10 এর সাথে দেখেন কত? পুরা 167.5। দেখেন এখানে যে ডিসক্রিপেন্সিটা মিনের সাথে আর এখানে যে ডিসক্রিপেন্সিটা সবচেয়ে হাই না? এই ডিসক্রিপেন্সিটাকে অ্যাকচুয়ালি এই ডিসক্রিপেন্সির অ্যাভারেজকে আমরা স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন বলি। তো স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন যদি বেশি হয় তাহলে মিন ইজ নট আ গুড প্যারামিটার ফর প্রেডিকশন, অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন যদি কম হয় দেন মিন ইজ ফেয়ারলি good enough to predict. So that is what is standard deviation is, right? So that's why we need both the mean and standard deviation to understand the scenario of that specific situation. এখন আমরা যেটা করতেছি এখানে আমাদের দুটোটাই লাগতেছে, মিনও লাগতেছে, স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন লাগতেছে for the normal distribution. Monte Carlo simulation is used to run multiple simulation with different randomized component values, ঠিক আছে? সো এখানে আমরা 10 ওহম হলো আমাদের প্লাস মাইনাস ফ্রম 1 ওহম, তারপরে আমাদের মিন হলো নমিনাল রেজিস্ট্যান্স ভ্যালু হলো 10, প্লাস মাইনাস কত হবে? 1 ওহম। তারপরে ধরেন আমাদের নমিনাল ইন্ডাকটেন্সের ভ্যালু 1 মিলি হেনরি, প্লাস মাইনাস কি হতে পারে? 0.1 মিলি হেনরি, দ্যাটস দ্য স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন। আর মিন ক্যাপাসিটরের ভ্যালু 1 মাইক্রোফ্যারাড, যেটা আমাদের বাজারে বলে দিচ্ছে, কিন্তু ডিসক্রিপেন্সি হতে পারে কিরকম? স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন 0.1 মাইক্রোফ্যারাড। তো এটা ইউজ করে আমরা কি করব? পুরো মডেলটা আমরা সাজাবো, and then we'll try to predict the value of the current. So let's go back to our lab manual to see the remaining part. Okay. So we will be implementing our Monte Carlos over here, and we will solve this equation with the ODE solver. আমাদের MATLAB একটা by default একটা ফাংশন আছে ODE solver. ODE solver means ordinary differential equation solve করে দাও আমাদের, ঠিক আছে? এটা একটা ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন না, এটা সলভ করে দিই। So let's go through the code right now একটা করে। So আমাদের R nominal কত? 10 ওহম, বাজারে আমরা এটা 10 ওহম, ঠিক আছে? L nominal which is the mean 0.0 Henry. C nominal is 1 microfarad, ঠিক আছে? সেগুলো সব আমাদের মিন ধরা হয়েছে, তো যেগুলো বাজারের ভ্যালু। এন্ড আমাদের V ইনপুট যেটা দিব এটা হলো 5 ভোল্ট, ঠিক আছে? যেখানে যে আমরা যে V ইনপুট দিচ্ছি এটা আমাদের 5 ভোল্ট। সো এন্ড V ইনপুটটা কত সেকেন্ড ডিলের পরে এটা স্টেপ ইয়ে হবে? 0.5 সেকেন্ড ডিলের পরে ধরে নিলাম আমরা 0.05 সেকেন্ড পরে আমাদের স্টেপ আপ হবে। নাম্বার অফ সিমুলেশন মানে আমরা কয়বার এক্সপেরিমেন্টটা করব?
এখানে 1000 টাইমস। আমরা পায়ের জন্য কতবার করছিলাম? 10 মিলিয়ন টাইমস। এখানে আমরা কতবার করতেছি? 1000 টাইমস, রাইট? T-span means that what will be the whole time for the whole simulation, মানে পুরো সিমুলেশনটার কত টাইম ধরে আমরা সিমুলেশনটা করব, একটা সিমুলেশনের টাইম কতক্ষণ লাগবে, কতক্ষণ আমরা ইউজ করব। সো আমরা ধরতেছি হলো কি 0 to 100 মিলিসেকেন্ডস, 0 to what 100 মিলিসেকেন্ডস, 0.1 সেকেন্ড। সো একটা সিমুলেশন আমাদের 100 মিলিসেকেন্ডস টাইম লাগবে, আর আমাদের কতগুলো সিমুলেশন করতে হবে? 1000টা সিমুলেশন করতে হবে। Said the desired number of time points, I mean desired number of points we need will be 2000. So for 1000 simulation আমাদের desired number of time points for total 1000 will be 2000. Now what we're going to do is that compute the time step size for the desired points. So এক একটা step size করতে হবে, মানে dt means delta t. So time span 2 minus time span 1 is divided by number of desired points minus 1. মানে আমরা এইটার ভিতরে আমরা ছোট 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 করে আমরা এটাকে ডিভাইড করব। আমার ডিজায়ার্ড পয়েন্ট হলো 2000 minus 1, রাইট, which is going to be 1999। আমি যদি ভাগ করি তাহলে এই দুইটা রেঞ্জের ভিতরে আমি ছোট 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 করে এটাকে স্যাম্পলিং বলা হয়, স্যাম্পলিং। তো কতগুলো আমরা স্যাম্পলিং করতে চাই এটাই, ঠিক আছে, স্টেপ সাইজ। স্টেপ সাইজটা আমাদের যদি বের করতে হয়, দিস ইজ দ্য স্টেপ সাইজ দ্যাট উই হ্যাভ। তো এক একটা স্টেপ সাইজ হবে ডিটি পরিমাণ। আমার 0 থেকে ডিটি পরিমাণ করে আমার 0.1 mm হবে, দ্যাট ইজ দ্য স্টেপ সাইজ। R sigma means the standard deviation. So standard deviation আমরা ধরে নিয়েছি 10% ভ্যারিয়েশন, ধরে নিয়েছি আমরা 10% ভ্যারিয়েশন। সো আর নর্মের সাথে সে 0.1 মাল্টিপ্লাই করে দিলে 10% ভ্যারিয়েশন হবে, যেমন 10 into 0.1। তারপর এল নর্মের সাথে সে যদি 0.1% মানে 10% দিয়ে দিই তাহলে 0.1। তো এগুলো সবগুলোর সাথে 0.1 দিয়ে দিয়ে আমরা এটার স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন ধরে নিচ্ছি, because that's what they have told us. The tolerance level is plus minus 10%. Now maximum current আমাদের যদি বের করতে হয়, এখানে আমরা একটা ম্যাট্রিক্স ইয়ে করলাম, যেটার একটা রো and 1000টা কলামস। কেন 1000টা কলামস? বিকজ আমাদের এক্সপেরিমেন্ট কয়বার হবে? 1000 বার। তো প্রত্যেকটা এক্সপেরিমেন্টের জন্য কারেন্টের ভ্যালু কি হবে সেগুলো আমরা বের করব। বাট আপাতত এটা কি, এটা 0 করা। আপাতত আমাদের সবগুলোই 0, কারণ আমরা এখনো সলভ শুরুই করিনি। ওকে, নাও এটা হলো আমাদের ওডি করার জন্য। তো offset is a function that helps us to do the to find the solution for the ordinary differential equation. So here we are defining basically that what should be our tolerance level. So our tolerance level for the first parameter we chose times 10 to the power minus 4, second times 10 to the power minus 6, and the maximum the step that we're going to be considering is dt. Here we have already considered that, right? Because আমাদের differentiation করতে হবে, right? dq by dt, dq by dt, dq by dt. So আমাদের তো এটা নিউমেরিক্যালি করতে হবে। তো আমাদের dt এর পরিমাণটা আমরা এখানে অলরেডি বের করে ফেলেছি। So we can find our next step here using it, right? So that's all we got. Now is the main part. Now using the for loop, we're going to be generating the random numbers. We're going to be generating the random numbers. এখন আমাদের rand function ছিল, বাট এখানে আমরা rand function ইউজ করতেছি না। আমরা to generate the values of r, l and c randomly, we are using norm RND, normal random values, মানে normal distribution ইউজ করে যেটা করে। So এখানে already scenario তো আগে বলেই দিচ্ছে that we will assume that they follow normal distribution,
রাইট? সো এখানে আমাদের কি ফাংশন ইউজ করতেছি, দিস ইজ আ বিল্ট ইন ফাংশন which is norm RND. Norm RND যদি করে আপনি যদি আপনার average value and যদি standard deviation টা set করে দেন, then it will generate the values of R randomly based on the normal distribution, and similarly it will generate the value of L, all the values of L similarly using the normal distribution as well as value of C. So we have generated our random component values for R, L and C. So প্রত্যেকটা ইটারেশন, এখানে কয়টা ইটারেশন হবে বলেন তো? টোটাল কয়টা ইটারেশন ফর লুপে? কেউ বলতে পারতেছেন? How many iterations will be there? This is a simple question. 1000টা। 1000টা কেন? যে 1000 বার আমি সিমুলেশনটা রান করব মন্টে নাম কার্লো। সিমুলেশনের ভ্যালুই আমরা অলরেডি 1000 সেট করে রাখছি। তো আমাদের এখানে 1000টা করা মানে কি, আমার 1000 বার ইন্টিগ্রেশন করা মানে 1000টা আর এর ভ্যালু থাকবে। সো আমরা প্রথম ইন্ডেক্স যখন i = 1 থাকে তখন একটা র্যান্ডম ভ্যালু বের করে তার জন্য আমি আমার আইটা ক্যালকুলেট করব। তারপরে দ্বিতীয় ইটারেশনে আবার নতুন র্যান্ডম ভ্যালুর জন্য তারপরে আবার আমার ম্যাক্স কারেন্ট বের করব। এইভাবে প্রত্যেকটা ম্যাক্স কারেন্ট আমি বের করতেছি ফ্রম 0 টু লাস্ট ভ্যালু, ফ্রম 0 টু লাস্ট ভ্যালু, রাইট? আর ম্যাক্স কারেন্ট আমি তো বলে দিছি এখানে 1 থেকে আমার মানে 1 রো এতগুলো কলাম, সো 1000 columns I have, so I need 1000 maximum current for 1000 combination of R, L and C. তো আমার এখানে 1000 বার প্রত্যেকটা সিমুলেশন চলবে, আর এক একটা সিমুলেশন বার এক একটা র্যান্ডম ভ্যালু অফ RLC ইউজ করব, এন্ড দোজ RLC এর ভ্যালু আমরা স্টেপ ভোল্টেজ আমাদের থাকতে হবে ইজ অলওয়েজ T greater than T0. If T is greater than equals to T0, তখনই আমাদের V অ্যাম্পলিটিউডের সাথে V স্টেপটা হবে। বিকজ এখানে অলরেডি আগে থেকে বলেই রাখছি আমি যে T0 is 0.05 সেকেন্ড, মিন্স আফটার 0.05 সেকেন্ডস এটা অ্যাকচুয়ালি স্টেপ আপ হবে, রাইট? So V step with respect to time, it is only equals to V amplitude when it is greater than T0, greater than equals to T0. Less than T0, it will be 0. V step is less than T0, it will be 0. Greater than equals to T0, it will be equals to V amplitude. V amplitude value কত? 5. V amplitude value কত? 5. ঠিক আছে? স্যার ওখানে যে @t দিয়ে কি বুঝাইতেছে? এটা তো নরমাল ফাংশন, আমরা যখন ম্যাথমেটিক্যাল ফাংশন ও আমরা ফাংশন, আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ মনে করি আসছে। আমরা at লিখি না, at bracket x, রাইট? ঠিক আছে। নাও ইজ দ্য ODE ফাংশন। এই যে উপরে যে ODE ফাংশনটা আমাদের আছে, এই যে এটাই আর কি এখানে লেখা হয়েছে, ঠিক আছে? এখানে ODE ফাংশনটা আমরা লিখলাম এখানে with respect to t and y, right? And এখানে আমরা এই যে v step minus r into differentiation of this into 1/c into differentiation of y, right? So এইভাবে আমরা প্রত্যেকটার জন্য এই পুরা উপরের যে এই জিনিসটা আমরা এটা লিখছি, রাইট? এখানে লেখাই আছে যে to use MATLAB ODE solver like ODE 45, the second order differential equation needs to be converted to a system of first order differential equation. Means a second order differential equation we have to convert it into first order differential equation, and this is done by introducing the following state variables. আমরা স্টেপ শিখছিলাম না, ওখানে আমরা কি করতাম, we would step down the differential equation from higher order differential equation to lower order differential equation. So qt থাকলে আমরা এটা y1 কনসিডার করতেছি, dq by dt থাকলে আমরা এটা y2 কনসিডার করতেছি, ওকে? So in that case what can we say that dy by dt is actually y2. আমরা কন্ট্রোল সিস্টেমে স্টেটস এন্ড স্পেস শিখছিলাম না, আবার কয়েকদিন আগে তো এখানেও শিখছিলাম, রাইট? স্টেটস সবাই ভুলে গেছেন? ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন সলভ করার জন্য আপনারা কি যে কোর্সে স্টেট স্পেস শিখেন নাই?
স্যার আরেকবার বলবেন, বুঝতে পারিনি। স্টেট স্পেস এই টপিকটা করেছিলেন আপনারা, করছিলাম তো। রাইট? ওই টপিকটা কি কারণে করি? টু সলভ হায়ার অর্ডার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনস, রাইট? যাতে আমরা হায়ার অর্ডার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন উই মেক ইট ইনটু সিঙ্গেল অর্ডার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন টু সলভ ইট ইজিলি। তো আমরা এই যে এরকম একটা কনভার্সন করে নিতাম যে y1 যদি qt হয় and y2 যদি dq by d2 হয়, তাহলে আমরা বলতে পারি y2 is nothing but dy by dt, এই যে, and dy2 by dt can finally then written as like this: vt minus ry2 minus 1 by cy1 divided by l. এই যে আমাদের সেকেন্ড ডেরিভেটিভ অফ চার্জ ফ্রম দ্য সার্কিট ইকুয়েশন, এইটাই আমরা এখানে ক্যালকুলেট করছি। দেখেন, এটাই আমরা এখানে লিখছি, রাইট? তারপরে আমাদের ইনিশিয়াল কন্ডিশন, সবসময় আমাদের যদি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন সলভ করতে হয় আমাদের মাস্ট ইনিশিয়াল কন্ডিশন লাগবে। সো at t equals to 0 তে আমি ধরে নিয়েছি আমাদের চার্জ ইজ 0, কারেন্ট ইজ 0. দিস ইজ মাই ইনিশিয়াল কন্ডিশন। দেন জেনারেলি দ্যাট ইজ দ্য কেস। তো আমরা আমাদের ওডিই ফাংশনটা এই যে এখানে পোর্ট করলাম, ওডি 45 নামে একটা বিল্ট ইন ফাংশন আছে, ওখানে আমাদের ওডিই ফাংশন কমা যে টি স্প্যানটা, রাইট? আর আমাদের ইনিশিয়াল ভ্যালু এন্ড আমাদের কমা যে অপশনস গুলো আমরা এখানে দিয়ে দিচ্ছি সেটা, ঠিক আছে? অল অফ দেম আর হিয়ার, দেখেন এই যে অপশন প্রত্যেকটা আমরা অলরেডি আগেই ডিফাইন করে রাখছি। ওকে, নাও using this, now I have all the values of y, all the values of t. That's perfectly fine. Now I can easily find the max current for that specific value. So এগুলোর সবচেয়ে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু যেটা সেটা আর কি এখানে আমরা ইউজ করে ইনপুট করতেছি, রাইট? And we are using only the second value because the first one will it will be our time and the second one will be our actually the differential equation ta y, that is actually nothing but ekhane already lekha ache this y is nothing but the current. This y specifically is nothing but the current. Now এই লুপের মাধ্যমে আমরা 1000টা নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন মাধ্যমে আর এল এন্ড সি বের করছি এন্ড 1000টা আর এল এন্ড সি র্যান্ডম ভ্যালুজ এর জন্য 1000টা ম্যাক্সিমাম কারেন্ট আমরা বের করছি। পরে আমরা কি করছি, ওই 1000টা ম্যাক্সিমাম কারেন্ট আমরা যে বের করলাম, ঠিক আছে, ওইটার একটা গ্রাফ আঁকছি, একটা হিস্টোগ্রামের মতো আঁকছি। এটা আঁকার পরে দেখেন এরকম একটা জিনিস আছে, দেখেন ম্যাক্সিমাম কারেন্ট, ঠিক আছে? This is for 1000 different. So this is basically the simple MATLAB code for constructing histogram function use করলে আপনারা পেয়ে যাবেন, right? And you can see here that this is how our current is distributed. And interestingly, our current is also following a normal distribution curve. So মাঝখানের যে কারেন্টটা দেখেন 0.125, this I can consider as my mean current. This I can consider as my mean current, and 1/3 of this range will be my standard deviation of the current. ঠিক আছে? So mean current আমাদের আসতেছে হলো কি 0.04686, which is right in the middle somewhere, and standard deviation is 0.002976. So this way we can find our maximum mean current and the standard deviation. এখন এই যে প্যারামিটার পেলাম, এখান থেকে আমার যদি রেটেড কারেন্ট, আমার ম্যাক্সিমাম রেটেড কারেন্ট কত দেওয়া উচিত আমাদের ফর দ্য ফিউজ এন্ড what you call circuit breaker, I would do a better job, because now this considers all sort of worst case scenario, all sort of discrepancy. For your lab report same কাজ করতে হবে, but for this circuit same কাজ করতে হবে for this circuit. So show the histogram plot for the maximum current across R এর across যে maximum current, so এটার জন্য of course আপনি equation derive করতে হবে, just like how we have done here. And you can see here that this is how our current is distributed. And interestingly, our current is also following a normal distribution curve. So মাঝখানের যে কারেন্টটা দেখেন 0.125, this I can consider as my mean current.
and you can take a suitable value of R, L and C. আপনারা সেম ভ্যালু অফ RL and C এখানে যেটা ইউজ করছি সেটা ইউজ করতে পারেন, সমস্যা নাই। The value of the step function is 5 volt. Similarly, with our 5 volt, after t equals to 0 seconds. After t equals to 0 seconds মানে কি? এখানে যেমন 0.05 seconds দেওয়া হয়েছে, এখানে 0 দিবেন আপনারা, রাইট? টলারেন্স ইজ 5%। এখানে টলারেন্স কত দেওয়া হয়েছিল? 10%। এখানে 5% হবে, ঠিক আছে, ফর দ্য কম্পোনেন্টস। স্যাম্পলিং পয়েন্ট কত হবে? 10,000। এখানে স্যাম্পলিং পয়েন্ট কতগুলো হয়েছে? 1,000, ঠিক আছে? That's the only difference. So that should be your lab report, and that's the end of this session. Do you guys have any questions? You guys are welcome to ask. স্যার আমাদের কি কালকে ক্লাস হবে? হ্যাঁ, কালকে ক্লাস হবে। স্যার অ্যাটেন্ডেন্স নেওয়া হবে না স্যার? আমি এখনই অ্যাটেন্ড করব। স্যার কালকের ক্লাস কি আপনি নেবেন? আর আচ্ছা, কালকের ক্লাসটা আমি নেব ইনশাআল্লাহ। ওকে স্যার। স্যার আমাদের ল্যাব এক্সাম আর এটা সিলেবাস কবে দিবেন? ল্যাবের সিলেবাসটা আমরা এই উইকের মধ্যে কনফার্ম করে ফেলবো যে কি কি জিনিস থাকবে আপনাদের। স্যার এক্সামের টেন্টেটিভ ডেট? এক্সামের ডেট হবে আই থিংক নেক্সট এক্সামের ডেট হবে আপনাদের তো এই উইকটাই বাকি, রাইট? জি স্যার। এটার পরে উইকে তো লাস্ট উইক না আপনাদের? জি স্যার। আপনাদের এক্সামের ডেট থার্সডে হবে, ঠিক আছে? সো আপনাদের এক্সামের সিলেবাস আই থিংক কালকের ক্লাস পর্যন্তই থাকবে। And I will write an announcement. যে অ্যানাউন্সমেন্টের মাধ্যমে ইউ উইল বি ওয়েল গাইডেড দ্যাট কোনটার জন্য কতটুকু করতে হবে, ল্যাবের জন্য, ল্যাব সিমুলেশন এক্সামের জন্য কিভাবে প্রিপারেশন নিতে হবে, আর আপনাদের এমসিকিউজ এর জন্য কিভাবে প্রিপারেশন নিতে হবে। হোপফুলি ইউ উইল হ্যাভ অ্যান আইডিয়া, ঠিক আছে? স্যার কোনটায় কত মার্ক থাকবে? সিমুলেশন এমসিকিউজ এর মধ্যে আই থিংক ইট উইল বি अराउंड 20 to 25, আর ল্যাব সিমুলেশন এক্সামের ভিতরে ইট উইল প্রবাবলি বি 40 মার্কস। লাইক আমরা যদি দুটো কোশ্চেনের জন্য কনসিডার 20 তাহলে 40 হয়, ঠিক আছে? ইট ডাজন্ট এর ম্যাটার মধ্যে কি অ্যাকচুয়ালি। একটা কোডিং আর আরেকটা ওই সিমস্কেপ ওগুলো? জিনিসটা হলো কি, হ্যাঁ এটার মধ্যে আমি বলে দেবো এর জন্য যে কোনটার জন্য কি কি পড়বেন আপনারা, বুঝতে পারছেন? যেমন আপনাদের এই যে আজকের ক্লাস এন্ড কালকের ক্লাস গুলোর থেকে বেশিরভাগ জিনিস আপনার এমসিকিউজ এ আসবে, ঠিক আছে? আমি এগুলো বলে দেবো কোনটার জন্য কোন 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 জিনিসগুলো পড়বেন, একটা অ্যানাউন্সমেন্টের মাধ্যমে আমি বলে দেবো। বিকজ সিলেবাস ইজ কোয়াইট সলিড, সো might be a little bit difficult for you guys. If that না হয়, then I'll just let you guys know the more or less the content. You have an idea. So আপনার অ্যাটেন্ডেন্স শিট দেখতে পাচ্ছেন, রাইট? আচ্ছা, জাস্ট আমাকে অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে দেন তাহলে। সুদীপ কুমার ঘোষ, প্রেজেন্ট স্যার। মহিবুল আলম,